ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਟਲ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਟਲ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। परंतु जो ये इनिशिएटिव चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया है, इसका बहुत महत्व है। कई बार छोटे छोटे प्रयोग देश के कोई छोटे से कोने में होते हैं और वहीं से साच अर्थ में एक सफलता की गाथा की शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है। मैं राज्य में भी गृह मंत्री रहा हूं, अब देश का भी गृह मंत्री बना हूं। मेरा शुरू से आग्रह है कि बीट को स्ट्रेंथ ही करना चाहिए, बीट को ताकत देनी चाहिए, क्योंकि नए जो आईपीएस अफसर बने हैं शायद वो सबको बीट की बहुत अहमियत नहीं मालूम होती और लगती भी नहीं है। हो सकता है हम लोग थोड़े पुराने जमाने के होंगे, हमारी सोच भी बदलने की जरूरत होगी, मगर जहां तक बीट एक्टिव न हो, बीट सक्रिय न हो और बीट चुस्त दुरुस्त न हो, तब तक लॉ एंड ऑर्डर कभी ठीक हो ही नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की सबसे छोटी इकाई बीट ही बन सकती है, क्योंकि सारी समस्याओं का जानकारी बीट के पास होता है और धीरे 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 हमारी कानून और व्यवस्था की प्रक्रिया से बीट लुप्त हो रही है। उस वक्त चंडीगढ़ ने ना बीट को फिर से आइडेंटिफाई करने का काम किया, बीट को आधुनिक बनाने का काम किया और तकनीकी दृष्टि से सुसज्ज करने का काम किया। इसलिए मैं चंडीगढ़ प्रशासन को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस की दिख बदलने ते भी जोर दिता, जो आम लोगों की नज़र च डरावनी, रोबदार और डंडे वाली है। पुलिस और पुलिस की इमेज दोनों को बदलने की जरूरत है। पुराना दृश्य जो बचपन में सब देखते थे कि पुलिस की कल्पना तो हाथ में डंडा होता है, कठोर मुख मुद्रा होती है और किसी के साथ डांटकर गुस्से से बात करना, रौब जमाना। मैं मानता हूं ये सब चीजों के साथ अब समय के साथ धीरे धीरे बदलकर पूरा परिवर्तन इमेज का करने की जरूरत है। वो तभी हो सकता है जब टेक्नोलॉजी को स्वीकारा जाए। बीट के स्तर पर मेरी जानकारी में तो शायद पहला यूनिट होगा जिसने बीट को ई बीट बनाने का काम किया है। चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल ने वचनबद्धता प्रगटाई कि उस शहर की सुरक्षा ते कानून व्यवस्था नूं बनाई रखने लिए गंभीर ने, जिस लिए टैक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। जन सेवा के लिए कहीं भी पुलिस फोर्स के लिए 3 इकाइयां सर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक है बीट अधिकारी, एक है तफ्तीशी अधिकारी और एक है थाना अधिकारी।
यदि हम पुलिस को आधुनिक, जनप्रेमी व भविष्य के लिए उनको तैयार करने के लिए उनको आधुनिक बनाना चाहते हैं, तो इन तीनों इकाइयों की कार्यप्रणाली में मूलभूत रूप से परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है और इस परिवर्तन में प्रौद्योगिक व तकनीकी समाधानों का होना अति अनिवार्य है। ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ 6 ਤੋਂ 8 ਬੀਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਬੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ GPS ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ होगा। सर, हमने सभी थानों में सर्वप्रथम 6 से 8 बीट बनाए। हर बीट में एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल्स नियुक्त किए गए। 2 बीट में एक डिवीजन बनाई गई जिसका इंचार्ज सब इंस्पेक्टर, उसके साथ एक हेड कांस्टेबल और एक मोटरसाइकिल GPS सहित दी गई है जो उन 2 बीट में ही वो गश्त करेगी। सर, इससे सर हम लोगों की बीट में उपस्थिति सुदृढ़ और उत्तम हुई है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि आपको इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को पृथक करना है। सर, इन बीट का जो स्टाफ है, इनका कार्य यही रहेगा कि वे अपने अपराधियों पर नियंत्रण करें, उस बीट में होने वाले अपराधों को इन्वेस्टिगेट करें व वहाँ के रहने वाले जनता की समाधान करें समस्याओं का व उनसे समन्वय बनाएं। सर, इस सब कार्य के प्रति सर, इस सबको सोचते हुए सर हम लोगों ने इस ई-बीट बुक का डिजाइन किया था। सर, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸ ਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬੀਟ ਨੂੰ ਈ-ਬੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 112 ਨੂੰ ਈ-ਬੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਟਲ ਸਮਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਬੀਟ ਬੁੱਕ ਅਟਲ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਈ-ਬੀਟ ਬੁੱਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रभावी होगा। पहले हमें पुराने बीट सिस्टम में वायरलेस सेट के थ्रू, कंट्रोल रूम के थ्रू जो भी कंप्लेंट मिलती थी, जब स्पॉट आता था, हम उस पर बहुत देरी से पहुंचते थे। लोकेशन फाइंड करने में ही बहुत मुश्किलें आती थी। बट अब नए ई बीट सिस्टम के ज़रिए 112 की मदद से हम शिकायतकर्ता की, कंप्लेनेंट की लोकेशन बहुत ही GPS के ज़रिए बहुत ही ईजिली ढूंढ लेते हैं और बहुत ही जल्दी स्पॉट पे जा सकते हैं। ई साथी ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਈ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਕਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਅਤੇ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ GPS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ GPS ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਟਲ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੇ। ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। पुलिस थानों को कंप्यूटर से जोड़ना, पुलिस थानों को डीवाईएसपी, एसपी, कमिश्नर की ऑफिस से जोड़ना, जेल के साथ जोड़ना, कोर्ट के साथ जोड़ना, बहुत सारी प्रगति हमारे देश में भी हुई है। और इससे न केवल अन्वेषण, सजा दिलाने की मात्रा में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, परंतु ई बीट का पहली बार आज प्रयोग हो रहा है और 112 को भी बीट के साथ सीधा जोड़कर इसको एकदम सुलभ कराने का प्रयास चंडीगढ़ प्रशासन ने किया है। मैं हृदय से गवर्नर साहब को, मुख्य सचिव को, डीजीपी को, सभी को की प्रक्रिया में जो कोई भी लोग इन्वॉल्व है वो सभी को बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि चंडीगढ़ की आबादी को इससे बहुत फायदा मिलेगा और अपनी समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे पुलिस की हो या जानकारी प्राप्त करने की, तीनों दृष्टि से सेवाएं बहुत उपयुक्त भी रहेगी और उपयोगी भी होगी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਸਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।